الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اس وقت جس اسٹیج پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس ادارے کی ماتحتی میں یہ اس وقت تقریب وجود میں آ رہی ہے، یہ ادارہ دو تعلیموں کا اس وقت سنگم اور منظر پیش کر رہا ہے، ایک عصری تعلیم اور دوسری دینی تعلیم۔ عصری تعلیم اس کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے اور انسان کے جسم کو راحت دینے کے کام آتی ہے، جس کو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس تعلیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ مٹی کے اس جسم کو کس طرح سے راحت پہنچے۔ اگر کوئی آدمی انجینئر بن رہا ہے، سول انجینئر بن رہا ہے، تو راحت والا مکان کیسے بنایا جائے، راحت والے مکان کا نقشہ کس طرح سے ڈرائنگ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مضبوط مکان کس طرح سے بنایا جائے جس سے انسان کے جسم کو راحت پہنچے اور اس میں پیڑیاں جنم لیں۔ اگر کوئی آدمی میکینیکل انجینئر بن رہا ہے تو وہ کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ میں انسانوں کی راحت کے لیے کوئی ایسی مشین ایجاد کروں یا مشین کو ایسا ریپیئر کروں کہ انسان کو اس سے راحت پہنچے۔ غرض یہ کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں جن کو عصری علوم کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے عصری علوم وہ ہیں جو پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک کام دیتے ہیں۔ لیکن جو دینی علوم ہیں وہ ہیں جو پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات سے لے کر ابد الآباد تک ہمیشہ انسان کو راحت پہنچاتے ہیں۔ عصری تعلیم کا اگر شجرہ نسب معلوم کریں تو زیادہ زیادہ لندن اور امریکہ پہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دینی تعلیم کا شجرہ نسب اگر معلوم کریں کہ دینی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی تو اس کا شجرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا فضیلت والا بنایا ہے۔ تو ایم ایس وہ ادارہ ہے جس میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کے بچوں کو عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں سے آراستہ فرماتے ہیں۔ اور دینی تعلیم کا ایک بنیادی جز قرآن پاک کی تحفیظ ہے، قرآن پاک کو محفوظ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے بھاری بھرکم انداز میں پیارے رب نے اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ساری تاکید در تاکید کے جملے ہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم قرآن پاک کو مٹا دیں گے، قرآن پاک کے تعلیمی اداروں کو ختم کر دیں گے، وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے۔ جس تعلیم کی ذمہ داری اور جس قرآن پاک کی تعلیم کی حفاظت، جس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے، خالق کائنات نے، پیارے اللہ نے لی ہو، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ مٹانے والے مٹ تو سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن یہ پلینٹ، یہ ارتھ، جس سرزمین پر ہم جنم لیے ہیں، جس سرزمین پر ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ پر اور اس ارتھ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مثلا مجھے گرمی لگ رہی ہے، ہوا چاہیے، تو ہوا کے لیے اللہ پاک نے فین کو سبب بنا دیا. میری آواز کو مجھے دور تک پہنچانے ہیں، لیکن میں کمزور انسان ہوں، میری آواز دور تک نہیں پہنچ سکتی، تو اللہ پاک نے آواز کو بلند کرنے کے لیے مائک کو سبب کے طور پہ قبول کر لیا. غرض یہ روشنی کے لیے اللہ پاک نے قمقموں کو سبب کے طور پہ قبول کیا. غرض یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے. یہاں اگر پھل چاہیے تو پھل کے لیے اللہ نے درخت کو سبب بنایا. اولاد چاہیے تو میاں بیوی کے تعلقات کو، باہمی جائز تعلقات کو اللہ پاک نے سبب کے طور پہ قبول فرمایا. ہمیں غلہ چاہیے تو زمین کو جوتنے اور بونے اور اس میں سیڈ اور بیج ڈالنے کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا، اور اس طرح سے اللہ پاک نے زمین سے ہمیں غلہ عطا فرمایا. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اس دارالاسباب میں قرآن پاک کو اللہ پاک نے نازل کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور اس میں فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس دارالاسباب میں کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ اصل حفاظت کرنے والے تو رب ہیں، لیکن اللہ پاک نے حفاظ کرام کے سینوں کو قبول کیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. تو قابل مبارکباد ہے یہ بچے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے سبب کے طور پہ اللہ پاک نے منتخب کیا جن کو. یہ معصوم بچے جو ہمارے سامنے 114 کی تعداد میں بچے اور بچیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معصوم بچے، یہ ماں باپ کی اولاد تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا انتخاب ہیں، یہ اللہ کے سلیکٹڈ بچے ہیں، بندے ہیں. اللہ پاک نے ان کو پسند کیا. اس شہر حیدرآباد کے اندر ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ ذہین، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ مالداروں کے بچے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، شہر میں بھرے پڑے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ہر ایک کا انتخاب نہیں کیا. یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ منتخب ہیں، اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا. قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جن کی گودوں میں یہ بچے جنم لیے، جن کی گودوں میں یہ بچے پلے اور پل کر آج اس عمر کو پہنچے کہ انہوں نے 30 پارے قرآن پاک کے سینوں میں محفوظ کر لیے. یہ بچے اگرچہ آج یہ معصوم سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے ان کے سینوں میں محفوظ کیا ہے. اللہ پاک نے اگرچہ ان بچوں کی جیب میں، ان کی تلاشی لو، ان کی جیب میں شاید پھوٹی کوڑی نہ نکلے. آج اگرچہ ان کی جیب میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے سینوں میں وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. یہ شوٹ والے، یہ بوٹ والے، یہ چمک دمک گاڑیوں میں سفر کرنے والے، یہ بڑے بڑے ویلے والے، یہ بڑی بڑی بنگلوں میں رہنے والے، میرے پیارے بچوں، ان کو دیکھ کے رال مت ٹپکانا. یہ سب کے سب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. ان کے بزنسوں میں وہاں تک چمک دمک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ کی دعائیں شامل حال نہ ہو. انہیں رزق ملتا ہے، ان کو اللہ پاک خوشیاں دیتے ہیں، تمہارے تو فیل. اگرچہ آج آپ کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن نعمتوں کے دسترخوان تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جس گاڑی میں بیٹھو گے وہ گاڑی شاعر اللہ بن جائے گی. حافظ صاحب اس گاڑی میں بیٹھے تھے، اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے جس پہ آپ بیٹھے ہیں. لوگ اس طرح سے اشارے کر کر کے بتائیں گے حافظ صاحب اس گاڑی میں بیٹھے تھے، اسی سیٹ پر بیٹھے تھے جس پہ آپ بیٹھے ہیں. اب میرا اس گاڑی کو نکالنے کو دل نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ حافظ صاحب کے ساتھ نسبت جڑ گئی. جس گھر میں جاؤ گے، جب مقام پاؤ گے، جس گھر میں جاؤ گے، جس کرسی پہ، جس چارپائی پہ بیٹھو گے، وہ نشانی بن جائے گی. اس کرسی پہ حافظ صاحب بیٹھے تھے، اس تکیے سے سہارا حافظ صاحب نے لگایا تھا، یہی بیڈ شیٹ اس وقت ہم نے بچھائی تھی جب حافظ صاحب بیٹھے تھے. ہر چیز آپ کے ساتھ منسوب ہوگی اور وہ باقیمت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک آپ کے سینے میں محفوظ کر کے آپ کو قیمتی بنایا ہے. اس موقع پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، سنیں اور دل کی کانوں سے سنیں. فرض کریں ایک آدمی لیبر ورک کرتا ہے، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے. بھری جوانی سے اس کمپنی کو اس نے جوائن کیا اور بوڑھا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی. وفادار، وقت سے پہلے جاتا ہے، وقت کے بعد نکلتا ہے. تو کمپنی کے جو مالک ہے بوڑھا اپنے جوان بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا یہ ہمارا سب سے پرانا ورکر ہے، یہ کالی داڑھی لے کر آیا تھا، سفید ہو چکی، یہ سیدھی کمر سیدھی چھاتی لے کر آیا تھا، آج یہ جھک چکا اور ہمارے یہاں کام کر رہا ہے. بیٹا اس کی ذرا قدر کرنا.
इसको, इसके दिल को ठेस मत पहुंचाना, इसके ऊपर कामों का ज्यादा बर्डन ना डालना। तो बेटा कहता, अब्बा जब आपके इसके बारे में ऐसे जज्बात हैं तो हम इसको कोई इनाम देना चाहते हैं। लिहाजा एक छोटा सा फंक्शन किया ऑफिस में, उनको बुलाया और 1 लाख रुपए का चेक लिखकर उनको दिया। वो बंदा बेचारा साइकिल चला के रोजाना फैक्ट्री में आता है। अब 1 लाख रुपए का चेक यकमुश्त उसने कभी देखा नहीं था, बड़ा खुश हुआ। आज दोपहर का खाना भी उसको अच्छा नहीं लगा, साइकिल चला के तेज तेज कदमों से घर पे पहुंचा और बीवी को कहा कि देखो मुझे अल्लाह पाक ने 1 लाख रुपए का चेक हदिये में दिया है, कंपनी ने मुझे गिफ्ट दिया है, कल मैं इसको बैंक में सबमिट करूंगा, परसों इसको कैश कराऊंगा और अल्लाह ताला से मैंने बहुत सारी दुआएं मांग रखी हैं, अल्लाह पाक इससे पूरी करवाएंगे। और बीवी से कहता है जरा उसको संभाल के रखो। वो उस चेक को एक एनवलप में रखती है जिसकी कीमत मुश्किल से रुपया होती, फिर उसको अपने शोल्डर बैग में, हैंड पर्स में रखती है जिसकी कीमत 200-300 रुपए होती है, फिर उसको अलमारी में रखती है और ताला लगा के चाबी दिलो जान से उसकी हिफाजत करती है। तो असल हिफाजत तो वो किसकी कर रही है? 1 लाख रुपए के चेक की। लेकिन 1 लाख रुपए के चेक के साथ साथ 1 रुपये के एनवलप की भी हिफाजत हो रही है। किसके तुफैल? 1 लाख रुपए के चेक के तुफैल। 200-300 रुपए के हैंड पर्स की भी हिफाजत हो रही है उस चेक के तुफैल। तो असल हिफाजत तो करना है चेक की, लेकिन उनके साथ साथ कई चीजों की हिफाजत हो रही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो असल तो कुरान पाक की अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, लेकिन ये कुरान पाक जिस हाफिज के सीने में होता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म की भी हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तुफैल। वो जिस्म जिस खानदान का फर्द होता है, जिस घर का फर्द होता है, अल्लाह उस घर की भी हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तुफैल। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इज्जतों की हिफाजत हो, हमारी इस्मतों की हिफाजत हो, हमारे घर की और खानदान की हिफाजत हो, हमें चाहिए कि कुरान पाक की हिफाजत के निज़ाम के साथ हम अपने आप को वाबस्ता कर दें। जहां अल्लाह पाक कुरान पाक की हिफाजत करेंगे, वहीं हाफिज कुरान की भी करेंगे और हाफिज कुरान के माँ बाप की भी करेंगे। तो कितनी बड़ी गारंटी अल्लाह पाक ने ली, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आज ये बच्चे हमारी नजरों के सामने बैठे हैं जी। एक जलसा क़यामत के दिन मैदान महशर में होगा। जिस तरह से आज जी इनको बाइज्जत तरीके से स्टेज पर बिठाया गया है और बच्चियों की ताजपोशी होगी पर्दे के पीछे, उनकी मालिमाओं की मौजूदगी में, उनकी वालिदैन की मौजूदगी में, उनकी नानी दादी की मौजूदगी में मैदान महशर में एक जलसा होगा जहां इनके वालिदैन की ताजपोशी की जाएगी। कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा। काबिल मुबारकबाद है वो माँ बाप जिनके ये बच्चे हैं कि जिन्होंने दुआएं की इन बच्चों के लिए। कई मर्तबा बच्चे हिम्मत हारे होंगे, कई मर्तबा नफ्स और शैतान ने इनको बहकाया होगा, कई मर्तबा रो के माँ बाप के सामने खड़े होंगे, प्लीज मम्मा मुझे हाफिज मत बनाओ, मैं नहीं हो सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ ने उसी वक्त सजदे में सर रख कर अल्लाह के सामने गिड़गड़ाई होंगी और रोई होंगी, मेरे प्यारे अल्लाह मेरा बच्चा हिम्मत हार रहा है, आप उसको हिम्मत दीजिए। इन बच्चों के पीछे माँ बाप के आंसू कार फरमाएं, इन बच्चों का टूटा हुआ दिल कार फरमाएं, असातिज़ा की मोहब्बतें और शफकतें कार फरमाएं, और न जाने किन 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 ने इनके लिए दुआएं की हैं और किन किन मकामात पर की हैं। आज ये मासूम बच्चे, ये 2-2, 3-3, 4-4 फीट के बच्चे जो मासूम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ छोटा सा वजूद नहीं है, बल्कि इनके पीछे न जाने कितनी एनर्जी लगी है, न जाने कितनी रूहानियत इनके पीछे सर्फ हुई है। अल्लाह पाक इन बच्चों को जाया होने से बचा ले। मेरे प्यारे बच्चों, इस वक्त मैं आपको खिताब करके कहता हूं, सातों जमीन और सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही सीने में रखकर गुनाहों वाली गलियों में घूमते मत फिरना, मासियत करते मत फिरना, मासियत करते मत फिरना, दुनिया वालों की बहारों को देखकर राल मत टपकाना। अल्लाह पाक ने वो दौलत दी है आपको जो बादशाहों के खजानों में नहीं, जो बादशाहों के खजानों में नहीं। और खुश हो जाइए कयामत के दिन जब लिस्ट लगेगी हुफ्फाज़ किराम की कि कौन कौन हाफिज कुरान हैं, तो सबसे पहले उस लिस्ट में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा और उसी लिस्ट में आप होंगे। कयामत के दिन अगर अल्लाह ने यह ऐलान फरमा दिया, एक लाइन में खड़े हो जाओ जिनके सीने में मेरा कुरान है, तो जिस लाइन में आप खड़े हुए होंगे पहले नंबर पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए नजर आएंगे। ये कितनी गहरी मुशाबहत है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक और बात जरा तवज्जो करें इस पर, आज आपके सीने को और आपके दिल को
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ ایک گنا مشابہت ہو گئی ہے، تو اس سینے کو اگر دیکھا جائے اس میں بھی قرآن، اور آپ کے سینوں کو دیکھا جائے تو آپ کے سینے میں بھی قرآن، تو دونوں سینوں کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی دولت۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ پیارے بچوں، خوش ہو جاؤ، دنیا کی کوئی دولت آپ کو نہ ملے، اتنی عظیم دولت اللہ نے آپ کو دی ہے جو دنیا کے خزانے میں نہیں ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ آپ کو عزتوں کے چار چاند لگائے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمتوں کو چار چاند عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، محنت سے پڑھو، آگے بڑھو، آپ انجینئر بنو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ جو ہے پرائم منسٹر بنو، آپ ایم پی بنو، ایم ایل اے بنو، کچھ بھی بنو، لیکن اس بات کو مت بھولنا آپ حافظ قرآن ہو، آپ حافظ قرآن ہو۔ اپنے لبوں کو، جن ہونٹوں سے، جن لبوں سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، فرشتے اس کو جوک در جوک اس کو چومتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن پاک پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے انوارات اتنے بھاری بھرکم ہیں کہ وہ اس کو نہیں سنبھال پاتے۔ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن پاک کا تلفظ کرتے تھے۔ تو اب جب حافظ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کا جم گھٹا لگتا ہے اور وہ چومتے ہیں حافظ قرآن کے لپس کو اور ہونٹوں کو کہ جن سے وہ انوارات نکل رہے ہیں۔ اس لیے اس منہ کو حرام غذاؤں سے خراب مت کرنا، مشتبہ غذاؤں سے خراب مت کرنا، ایسی ویسی چیزیں کھا کے بدبودار مت کرنا، گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ مت استعمال کرنا، اس لیے کہ اس مبارک منہ سے، اس مبارک دہن سے قرآن پاک کا تلفظ ہوتا ہے، اس مبارک منہ سے آپ کے قرآن پاک کا تلفظ ہوتا ہے۔ اس سے جھوٹ مت بولنا، جس جھوٹ کو سن کر اس کی بدبو سے فرشتے بھاگتے ہیں۔ جی، اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کو آپ کو قدر کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کے لوگوں کو آپ کو قدر کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں، شاندار لباس پہنا کرو، اچھے سے رہا کرو، الول جھلول مت رہنا، اس لیے کہ جو دولت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس کا بھی کوئی سلیقہ ہے، اس کا بھی کوئی قرینہ ہے، اس کا بھی کوئی وقار ہے، سمجھے، اس کا بھی کوئی وقار ہے۔ النظافت نصف الایمان، الطہارت شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پاکی اور صفائی ستھرائی یہ تو ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا وقار کے ساتھ رہا کریں، سنجیدگی کے ساتھ رہا کریں اور ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھو، سورہ فاتحہ کے اندر کبھی کسی کو متشابہ لگتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کسی کو بھول لگتی ہے؟ کیوں نہیں لگتی؟ کہ روزانہ قرآن پاک کی یہ سورت نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، روزانہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ جو حصہ قرآن پاک کا ڈیلی نماز میں پڑھا جاتا ہے بندے کو متشابہ نہیں لگتا، لہٰذا پوری کوشش کریں کہ فجر سے لے کر عشاء تک امام کے علاوہ جو آپ سنن و نوافل ادا کریں اس کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے، ضم سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ، آپ قرآن پاک کا نیا نیا حصہ اس میں شامل کریں، حساب بنائیں کہ روزانہ مجھے 1 پارہ 2 پارہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ کے طور پہ ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ تلاوت کرو گے تو انشاءاللہ مضبوط حافظ قرآن کہلاؤ گے۔ یہ باتیں یاد رہیں گی؟ یاد رہیں گی نا انشاءاللہ؟ نیز میرے پیارے بھائیوں، وہ میری ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ قدر کریں ان بچوں کی، اور جو دوسرے ہیں جن کے بچے اب تک حافظ نہیں بن سکے وہ نیت کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانا ہے۔ یہی حافظ قرآن قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ دنیا میں بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں، ماسٹر بنا دیں، انسپیکٹر بنا دیں، کلیکٹر بنا دیں، چاہے جو کچھ بنا دیں، یہ بچے آپ کو قیامت کے دن جنت دلانے کا ضامن نہیں بن سکتے، لیکن حافظ قرآن بچے جنت میں پہنچانے کے آپ کے ضامن بنیں گے۔ تو جو اتنی بڑی ڈگری ہے، جو دنیا میں بھی جن کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے میدان محشر میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور ابد الآباد کی جنت میں اللہ پاک ہمیں داخل فرمائیں گے، تو جس تعلیم کی بنیاد پر ہمیں اتنی بڑی گارنٹی ملتی ہو، اس گارنٹی کو ہم کیوں مس کر رہے ہیں؟ ہم اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، سینہ فخر سے بلند رکھتے ہیں، حالانکہ وہ چند سالوں کا جاب ہے، بڑی جوانی میں کام دیتا ہے۔ جہاں ڈاکٹر بوڑھا ہوا، جہاں اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، سوئی وہ نہیں لگا سکتا، نبض وہ نہیں دیکھ سکتا، کان اس کے فیل ہو گئے، آنکھوں میں چشمہ، آنکھوں میں نمبر، کانوں میں نمبر، جی کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے اوپر ہم اتنا فخر کرتے ہیں جو ہمارا
मैं ये इनकार नहीं करता, असली तालीम की हरगिज में हिम्मत शिकनी नहीं करता। उम्मत में इस तरह के डॉक्टर, इस तरह के मास्टर, इस तरह काम करने वाले अफरादों का कहत है, बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उसकी अहमियत के साथ साथ हम इसको भी तो समझें, इसको भी तो समझें। हम इन बच्चों को हाफिज कुरान के साथ साथ बेहतरीन डिग्री वाला बनाएं, ताकि ये दीन और दुनिया के दोनों के हामिल बने और हर मैदान में ये काम करने वाले बने। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कही हुई और सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये कहता हूँ दोस्तों, हम अपने दिलों को पाक करें, हम अपने दिलों को साफ करें। जिस्म के अंदर जो अल्लाह पाक ने हमें दिल अता फरमाया है, अफसोस की बात है ये दिल क्या, हमने इसको पत्थर की सिल बना लिया है। हम इसके ऊपर मेहनत करें। शहर हैदराबाद का कोई मॉल ऐसा नहीं है जो जिस्म को राहत देने वाले सामान से भरा हुआ ना हो। पूरा शहर हैदराबाद की गली कूचे जिस्म को राहत पहुंचाने वाले सामान से भरी पड़ी हैं। लेकिन जिस सामान से दिल को राहत पहुंचे, जिस सामान से दिल को इज्जत पहुंचे, जिस सामान से दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत की नजर से देखें, वो किसी एक दुकान पे भी दस्तयाब नहीं है। ये यूं कहिए कि दिल को बर्बाद करने वाला सामान दुनिया में भरा पड़ा है, दिल को आबाद करने वाला सामान कहीं नहीं मिलता। दिलों को आबाद करने की यही महफिलें होती हैं, जिनमें अल्लाह के कुछ नेक बंदे आते हैं। उनके सामने बैठकर जो कुछ बातें सुनी जाती हैं, कई मर्तबा कोई बात दिल पर ऐसी हिट कर जाती है, दिल को ऐसा मुतासिर कर जाती है कि जिंदगी भर इंसान उसको याद रखता है और अपने दिल पर ले लेता है और जिंदगी बदलने का फैसला हो जाता है। पड़ोसी मुल्क का वाकया है, एक नौजवान के पास एक चरसी आया जो चरस पीता है, नशा करता है। चरसी ने उस नौजवान से कहा, भाई चरस की तलब आई है, मुझे चरस पीना है, मुझे कुछ पैसे दे दो। उसने कहा, देखो भाई, खाना खिला सकता हूं लेकिन गुनाह के लिए, चरस पीने के लिए पैसे नहीं दे सकता। उसने कहा, ओ यार, खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, तू तो चरस के पैसे दे दे। खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, तू तो चर्च के पैसे दे दे। बड़ा अजीब समझदार आदमी था। जाहिर है अल्लाह पाक ने चर्च पीने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, चर्च पिलाने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, गुनाह कराने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, खिलाने की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। कब उसने इस अंदाज से कहा कि मैं मजबूर हो गया पैसे देने पर, चुनांचे मैंने जेब में से कुछ पैसे निकाले, उसको दे दिए। उसने फौरन लिए और तेज तेज कदमों से चलना शुरू किया। कि मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया कि देखो ये जाता कहाँ है और करता क्या है। रास्ते में एक फंक्शन हॉल था, उसके दो हिस्से थे, बीच में से रोड निकल रहा था। एक मर्द थे, दूसरे में औरतें थी। खाने का इंतजाम मर्द वालों हिस्से में था और औरतों के लिए सर्व किया जा रहा था, रोड के उस पार भेजा जा रहा था। ये शख्स गुजर रहा था। अल्लाह की शान, एक आदमी लेडीज हिस्से में एक ट्रे के अंदर बिरयानी भर के लेके जा रहा था। उसको ठोकर लगी, सड़क के किनारे पे वो गिरा और सारी बिरयानी सड़क पे ढेर हो गई। उसने अपने कपड़े झाड़े, ट्रे को भी वहीं झाड़ा और वापस लेने के लिए गया। ये चरसी वहीं बैठ गया और वो जो बिरयानी ऊपर का हिस्सा था ना, वो ऊपर ऊपर से खाना शुरू कर दिया। और खाते खाते जैसे उसने पीछे देखा तो वो शख्स खड़ा हुआ था जिसने चर्च के लिए उसको पैसे दिए थे। तो इस चरसी ने अजीब बात कही उसको देखकर, कि वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है, लेकिन आजकल जरा उससे अनबन चल रही है। वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है, लेकिन आजकल उससे जरा अनबन चल रही है। और हाँ, वो करीम इतना है, वो करीम इतना है, गुस्सा चाहे जितना हो जाए भूखा कभी नहीं सुलाता। वो करीम इतना है, गुस्सा चाहे जितना हो जाए भूखा कभी नहीं सुलाता। मेरे प्यारे भाइयों, एक चरसी का अल्लाह की जात पर ऐसा यकीन था और हम गुनाहों से बचकर हटकट कर जिंदगी गुजारने वाले, हमारा ईमान, हमारा यकीन क्यों कमजोर हो गया? हमारा ईमान, हमारा यकीन क्यों कमजोर हो गया? दुनिया के अंदर बहुत जी लिया दोस्तों, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया। कौन सी नेमत है जो नहीं खाई? वो कौन सी नेमत है जिसका इरादा किया और अल्लाह पाक ने अता नहीं फरमाई? तकरीबन 80-90% सारी तमन्नाएं तो अल्लाह ने दुनिया में हमारी पूरी कर ही दी हैं। फिर हम आखिरत के लिए क्यों तैयारी नहीं करते? अल्लाह को राजी करने के लिए क्यों तैयारी नहीं करते? करने वाले तो कैसे कैसे काम करते हैं। एक खलीफा मुराद गुजरे हैं तुर्की के, खलीफा मुराद गुजरे हैं तुर्की के अंदर। वो रात को भेष बदलकर अपने खादिम के साथ विजिट करते थे
और देखते कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। सड़क के किनारे देखा, अंधेरे में एक शख्स पड़ा हुआ है, नाक के करीब हाथ ले जाकर देखा, सांस गायब है। दिल को टटोला, पता चला हार्ट बीट भी बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, दिल बैठ चुका है, वह इंतकाल यकीनी है, इंतकाल हो चुका। फौरन कहा, अरे लोगों, आपकी बस्ती का कोई शख्स मरा हुआ पड़ा है, जरा देखो, पहचानो, आइडेंटिफाई करो कौन है। लोगों ने उसको देखा, कहा जाने दो जनाब, अपना काम करो, तो अपने रास्ते पे चलो। ये तो नशेड़ी, ये तो शबाब और शराब पीने वाला आदमी था, शराब और शबाब के काम करने वाला था। का कुछ भी हो, इंतकाल हो चुका है, अब इसको इसके फरीजे अदा करने के लिए आखिरी इसके मंजिल तक पहुंचाने का हमारा काम हमारे जिम्मे है। अगर गुनहगार था तो क्या हुआ, अब ये वफात पा चुका है, और आखिरत का मामला तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। खैर, लोगों ने हेल्प की, हाथ पैर पकड़े, खलीफा मुराद ने भी हेल्प की और उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। सारे लोग छोड़ के चले गए, खलीफा मुराद खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। बीवी आई, खूब रोई, फूट फूट के रोई, वो खड़े खड़े पूरा मंजर देखते रहे। आखिर में उस बीवी ने अजीब बात कही, ए मेरे नेकबख्त शोहर, कयामत के दिन मैदान महशर में मैं गवाही दूंगी कि मेरा शोहर अल्लाह का वली था। सुल्तान मुराद हैरान हुआ कि लोगों ने तो इसके बारे में ये कहा कि ये शराबी और शबाबी था, और बीवी जो घर की भेदी होती है और सबसे बड़ा विटनेस होती है, शोहर के अखलाक पर गवाह होती है, वो कह रही है कि ये अल्लाह का वली था, मैं कयामत के दिन गवाही दूंगी। सुल्तान मुराद को वो जानती नहीं थी। सुल्तान मुराद ने पूछा, बहन ये तो बताओ कि आखिर कौन सी वो नेकी थी जिसकी वजह से तुम कह रही हो कि ये अल्लाह का वली था? लोगों की राय तो इनके बारे में कुछ और मैंने सुनी है। उस औरत ने कहा, हम लोग दरमियानी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। मेरे शोहर सुबह को काम पे जाते थे, शाम को 2 पैसे कमा के लाते थे। कई मरतबा उनकी दिहाड़ी ज्यादा होती थी तो 2 पैसे ज्यादा कमा लेते थे, तो वो उस घर जाते जहां शराब बिकती है और शराब बोतल में खरीद कर लाते और घर पर आकर मोरी में और नाली में उसको बहाते और कहते, प्यारे अल्लाह गवाह रहना, इस शराब को आज न जाने कितने मुंह तक जाने से मैंने महफूज कर दिया। मैंने इस शराब को आज उम्मत के अफराद तक, उनके मुंह तक इसको जाने नहीं दिया, उनके मुंह तक जाने से इसको बचा लिया, इसको मैंने नाली में बहा दिया। अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल कर लीजिए। और कई मरतबा कुछ ज्यादा पैसे कमा के लाता तो उस घर पे जाता है जहां वेश्या रहती है, जो जिस्म फरोश होती हैं, गुनाह कराती हैं पैसे लेकर, उसके पास जाता और कहता, आज शब का क्या लोगी? वो कहती, इतने। तो ये लो पैसे और जाओ अंदर घर में, और बाहर से शंकर लगाते, कुंडी लगाते, वही मुसल्ला चादर बिछाकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते, तहज्जुद तक नमाज पढ़ते और आखिरी पहर, रात के आखिरी पहर कहते, मेरे प्यारे अल्लाह, इस दरवाजे पर आज न जाने कितने कदमों के आने से मैंने उसको बचा लिया है, अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कर लीजिए। इस बुनियाद पर मैं कहती हूँ, मेरा शोहर अल्लाह का वली था। मेरे भाइयों, हर शराब खाने की तरफ जाने वाला शराबी नहीं हुआ करता, और कई मर्तबा हर मस्जिद की तरफ जाने वाला नमाजी नहीं हुआ करता। हम जज बन के जिंदगी न गुजारें, हम जज भर के दुनिया में फर्द न बने, जज बन के जिंदगी न गुजारें। दिलों का भेद तो अल्लाह जानता है। हम अपने दिलों को साफ करें, हम अपने दिलों को पाक करें, हमारी जुबान पाक, हमारा दिल साफ, हमारी निगाहें पाक, हमारे कान साफ, हमारा जिस्म का एक एक उज़्व गुनाहों से महफूज, हम ऐसी जिंदगी गुजारें। दोस्तों, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत फिर लिए, नजरें उठा के चलने की लज्जत तो बहुत ली, नजरें झुका के चलने की लज्जत भी लो। हंसने की लज्जत तो बहुत ली, रोने की लज्जत भी सीखो, सोने की लज्जत तो बहुत ली, अल्लाह की मोहब्बत में जागने की लज्जत भी लो। वो लोग, वो अफराद जिनके गरम गरम आंसू और सर्द सर्द आहें इस उम्मत के लिए हुआ करती थी, एक एक करके दुनिया को छोड़ गया। अब हम बाकी हैं, हम उनकी जगह लें और अल्लाह से कहें, मेरे प्यारे अल्लाह, हमें वलियों के सरदार बना दीजिए, अल्लाह हमें वलियों के सरदार बना दीजिए, अल्लाह हमें नेकोकार बना दीजिए। अल्लाह जी, जिंदगी का कीमती वक्त ऐसी गफलतों में गुजर गया, नहीं पता जिंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, कलमा तय्यबा नसीब फरमाइए और अखलाक को पाक व साफ कर दीजिए। मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला MS के जिम्मेदारान को, कार्यकर्ता और जितने काम करने वाले अफराद हैं, अराकीन हैं, अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको अच्छे अच्छे मंसूबे सुझाए, उम्मत को नफा बख्श ऐसे ऐसे प्रोग्राम उनके जहन में अल्लाह पाक डाले जो उम्मत के लिए नफा पहुंचाए। इसी तरह अल्लाह पाक इन बच्चों को कबूल फरमाए, माँ बाप के लिए इनको ज़ख़ीरा आखिरत बना के कबूल फरमाए, असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए, माँ बाप की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और इस पूरी महफिल के अंदर जितने अफराद इस मंजर को देख रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं और इस कुरान पाक की
की इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए आए हैं, इसलिए कि कुरान पाक के इख्तिताम पर जो दुआ की जाती है उसमें 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। ये कितना मुबारक मौका है। लिहाजा दिल के अंदर जितनी तमन्नाएं हैं एक लम्हे के लिए सबको सोच लें और सोच लें प्यारे अल्लाह, जितनी दुआएं आज तक हमने मांगी हैं आपसे, ये अल्लाह आज की इस महफिल में उनको कबूल फरमा लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।